This is a dual entry concept. பொறுமையா சொல்றேன். The dual aspect concept is a core of double entry bookkeeping. Basis, as per this concept, every transaction or event has two aspects which have to be recorded in the books. The accounts of both aspects are equal. The possible combination of effects of each transaction is as under. First aspect, increase in the asset. Second aspect, decrease in the asset. For example, என்னைக்குமே ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுக்கோங்க. இதுல ரெண்டு விதமான அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், செகண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அதில் வந்து மூணு விதமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து வி ஆர் யூசிங். நான் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், ஐ வில் ரைட் டவுன் சம்திங். எக்ஸாம்பிள், purchase of machine for 40,000 for paying cash. This concept is purely, even like a non-commerce student who are very new to the history, so you can very well look over the thing, so you can able to hear something. Purchase of the machine for 40,000 by paying cash. So here there are two things coming. One thing is about machinery is coming in and cash goes out. So machinery is an asset, cash is also an asset. So right, machinery account increased by 40,000, cash is decreased by the 40,000. ஸோ இங்கே டியூவல் என்ட்ரி கான்செப்ட் பிரகாரம் மெஷினரி கேஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, போத் த திங்ஸ் காட் இன் டு த பிக்சர். அப்போ ரெண்டுமே வந்து உள்ளே வருது. அப்போ ரெண்டுமே உள்ளே வருதுன்னும் போது அவங்க எப்படி வந்துட்டு ஹவு தே ஆர் டூயிங் தட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்துட்டு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. ரைட், ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் திஸ் கான்செப்ட். So increases asset, increases the liability. Example, purchase of the goods for 90,000 on creditor. அப்போ கடனுக்கு வாங்குறீங்க, so your liability is increasing. So if the liability increasing, that has to be credited. So stock account increased by 90,000 and creditors account increased by the 90,000. So it's a dual way aspect. And third is decreases of an asset, decreases of liability to the creditors. Payment of cash. Appa cash goes out. Cash goes out in the credit. So cash account decreased 20,000 and creditor is also decreasing. Creditor is basically a liability. Appa liability I'll share down some fundamental concept. So cash account decreased by 20,000 and creditor's account decreased by 20,000. In that situation, one liability is getting down. So in that case, what will happen? That liability needs to be debited and another asset is decreasing, the assets needs to be credited, vice versa concept, right? So that is the logic over here. And next concept, increases one liability and decreases another liability. Increases one liability and decreases another liability. See, increases one liability here talks about என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, a simple logic, increases one liability அப்படின்னும் போது one liability increases. Example, you borrowed amount from the bank. அப்போ பேங்க் வந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறீங்க. அப்போ if you borrowed that amount from the bank அப்படின்னும் போது, in that case the logic is so simple thing. அப்போ என்னன்னா borrowed amount from the bank அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they are pulling that amount. I mean you are getting that liability. ரெண்டாவது decreases another liability. அப்போ decreases another liability அப்படின்னும் போது என்ன liability increase ஆகுது? Creditors paid from the bank overdraft is a liability and bank order increased by the 10,000 and creditors decreased by the 10,000. So we'll explain you the concept, what exactly this is என்றது நான் காமிக்கிறேன். Significance of the double entry system. Significance of the double entry system. Disclosure, the term disclosure means that a statement describing the event or transaction, including the amount involved, should be added to the financial statement as a note therein. Disclosure is not the same as accounting. Accounting means accounting entries will be passed, wherein the disclosure is a mere statement is given, a journal entry not passed. See, it's a simple logic. Simple logic. Disclosure, what they are talking about is, one entry is passing means we have to pass an entry. One entry is closed, you have to close that entry. அப்போ ஒரு என்ட்ரின்னு பாஸ் பண்ணும் போது it contains both என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா debit as well as credit.
But disclosure requirements, it is not going out any journal entry. It is not going with any journal entry. It's simple thing. It is a statement given after the financial statement is over. So that is called as disclosure. Example இங்க கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. Suit filed against the company for violation of copyrights shall be disclosed as ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க கம்பெனி இது பண்ணிட்டு. அப்ப பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் திங். அது என்னன்றது மட்டும் கொடுத்தா போருமே வழியா நோ நீட் டு கோ இன் டெப்த். இதுதான் சொல்லிட்டு அங்க சொல்லியிருக்கிற கான்செப்ட். ரைட், ஓகே. So this is all about in the concept. We'll go with ICA material and we will discuss about the dual entry concept. இங்க வந்து 4th accrual கொடுத்திருக்கான், 5th matching கொடுத்திருக்கான், going concern, cost, realization. Yes, உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் dual entry concept. This concept is the core of the double bookkeeping. அதாவது நீ அக்கவுண்ட்ஸ்னு ஒன்று படிக்க இதுக்கே ஒரு கிளாஸ் 1 hour எடுத்துக்கலாம் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா. Every transaction or event has a 2 aspect. எல்லாத்துக்கும் 2 aspect இருக்கு. It increases one asset and decreases the another asset. It increases one asset and decreases the another asset. Right. It is an increase an asset is simultaneously increase a liability. It decreases one asset and decreases the liability. We sort of will go with an example. See, we have different example, different illustration to understand this. இங்க பாருங்க. Okay. Capital lakh and 50,000, bank account 70,000, other loan on the 75,000. So total is equivalent to 3 lakh. Machinery 2 lakh and cash 1 lakh, total is equivalent to 3 lakhs. A new machinery is purchased paying 5,000, 50,000 in cash. A new machinery is purchased for 50,000 on credit. Cash is to be paid later on. Credit nala the matter. Cash paid to repay bank loan to the extent of 50,000. Raised bank loan of 50,000 to pay off another loan. Effect of transaction. Machinery வந்து increase of first transaction A la. Machinery is getting increased, so cash is getting decreased. Right. Okay. Now in the sum I try to solve. So this is the one I'm going to explain you. இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இட்ஸ் a simple example. ஒன்றா எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் 1,50,000, பேங்க் 75,000, அதர் லோன் 75,000. டன். மிஷினரி 2 lakhs, கேஷ் 1 lakh, டோட்டல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 3 lakhs. நான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் ஐ வில் ட்ரை டு டூ. ரைட். A new machinery is purchased by paying 50,000 in cash. I think same thing. That is adjustment number 1. Cash rupees 50,000. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா டபுள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆன் அக்கவுண்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டபுள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆன் அக்கவுண்ட் சைட். அப்போ ரெண்டு சேஞ்சஸும் மெஷினரி இஸ் அன் அசெட், கேஷ் இஸ் அன் அசெட், ரெண்டு இதில் தான் மேட்டர். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி in that case this is this is an asset. அப்போ ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா both the thing are asset. அப்போ லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அப்போ ஒரு ரூல் இருக்கு.
liability increases credit இது வந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஃபார் யுவர் அக்கௌண்டன்சி. தயவு செஞ்சு என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க. இது வந்து இட் இஸ் ஆல் லைக் எப்பயுமே மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட். இப்போ பண்ணி இது பண்ணாதீங்க. liability decreases debit. Debit. This is the two things around it. So liability increases credit, liability decreases debit. இது ரெண்டு பாயிண்டா மறந்துட வேண்டாம். அதே மாதிரி இன் கேஸ் asset increases debit, vice versa rule. Asset decreases credit. அப்போ if you purchase the machinery, what will happen? The machinery is coming, so asset increases debit. But what is going out? Cash goes out. So that is called as என்னன்னா இதா இருக்கு. இந்த பிரின்சிபல் வந்து என்னைக்குமே மறந்துட வேண்டாம். This is the standard principle for all the cases. இதை மட்டும் நீங்க பேசிக்கா வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது. எத்தனை கோடிக்கணக்கான என்ட்ரிஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம், என்ன என்ட்ரிஸ் வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 விஷயம் தான் ரூல் இருக்கு. ஒரு ஒரு விஷயம் கொடுத்தோன்னா அது அசட்டா, லயபிலிட்டியா, எக்ஸ்பெண்டிச்சரா, இன்கமா, இந்த 4 கிளாசிஃபிகேஷன் கொண்டு வாங்க. அப்போ இந்த 4 கிளாசிஃபிகேஷன்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது இட்ஸ் 4 லைன் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 4 லைன் பாக்ஸோட மீனிங் என்னன்னா இங்க பாருங்க, அசட்டு, அதுக்கப்புறம் எப்படி போட்டுக்கிறேன், liabilities, asset, அடுத்தது income, expenditure. There are 4 things which are coming around. இதுல liability increase ஆச்சுன்னா debit, sorry credit. Asset increase ஆச்சுன்னா it is debit. அதே மாதிரி income increase ஆச்சுன்னா credit, and expenditure increase ஆச்சுன்னா is a credit. நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் இது போட்டுக்கிறேன். ஆல்ரெடி அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டெபிட். இந்த லைன் கான்செப்டை மறந்துடாதீங்க. என்ன லைன் கான்செப்ட்னா இது 2 டிஃப்ரெண்ட் மியூச்சுவல் பிரின்சிபல். இது எதுவுமே இல்லை. இதே மாதிரி இது ஐ வில் டெல் யூ வித் த கோல்டன் ரூல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். என்ன 3 கோல்டன் ரூல்? டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர், டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட், டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் 3 கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ ஸ்கூலில் கேட்டிருக்கீங்களா யாராவது? சம்படி இஸ் ஆஸ்க்டு யூ இன் த ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ், ஈவன் சம் ஆஃப் யூ ஆன் காலேஜ், யாராவது கேட்டிங்களா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு, சார் ஏன் சார் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் டெபிட்டில் போடுறோம், ஏன் நான் கிரெடிட்டில் போடுறதில்ல அப்படின்றது டிட் யூ டிஸ்கஸ் எனிதிங் வித் சம்படி? ஓகே, இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே அவன் என்ன வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து யாராவது கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ரைட், கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற ஆன்சரும் நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்கம் இஸ் எ டெம்பரரி அக்கௌண்ட், இட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ நாமினல் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க. நாமினல் அக்கௌண்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா 1 இயருக்கு வரும், அடுத்த வருஷத்துக்கு வராது, டைம் பீயிங்க்கு வருது.
So what is the rule for nominal accounts? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. அப்போ டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் அப்படின்னும் போது, சாரி, டெபிட் வாட் கம்ஸ், அதாவது பர்சனல் ரூல், ரியல் ரூல், நாமினல் ரூல், கரெக்டாக சொன்னேன். டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ். அப்போ டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் அப்படின்னும் போது இதாக இருக்குது. சார் அப்போ லாஸ் வந்ததுன்னா நான் கிரெடிட் சைடில் போடுறேனே சார், ப்ராஃபிட் வந்தால் டெபிட் சைடில் போடுறேன்ற, அது நெட்டிங் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்னு பேர். நான் சொல்கிறது நஷ்டம், நீங்கள் சொல்கிறது நஷ்ட கணக்கு, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்போது இந்த சினாரியோ அப்படி பார்க்கும்போது a simple logic, if you want to pull down that thing in that situation, அதனால தான் நாமினல் ரூல் பிரகாரம், நாமினல் ரூல் ரிலேட்டட் தான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து நாங்கள் வி ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியும் நான் நம்புகிறேன். இதனால தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றதுனால ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் we are adjusting with the books. அதுதான் மேட்டர். ஸோ டெபிட் பண்ணுறோம், இன்கம்மை கிரெடிட் பண்ணுறோம். அதோட ஆப்போசிட் பிரின்சிபல் தான் பர்சனல் ரூல், ரியல் ரூல் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் ரிலேட்டட் டு அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். ஆனால் அதில் ஒரு காமன் திங் இருக்கும். என்னன்னா வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் வந்துட்டு வரும், as well as P&L அக்கௌண்ட்லேயும் வரும். இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் டு த மெயின் ரூல். பேலன்ஸ் ஷீட் as well as P&L அக்கௌண்ட், எக்ஸப்ஷன் டு த மெயின் ரூல் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, இந்த எக்ஸப்ஷன் டு த மெயின் ரூல் என்ன அப்படின்னா, அந்த லாஜிக் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் அண்ட் P&L ரிசர்வ். க்ளோசிங் எனி ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். க்ளோசிங் ஸ்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிள் லாஜிக்கு, க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்ன சொல்ல வரோன்னா, இட் இஸ் அ காமன் ஐட்டம், இட்ஸ் அன் அசட் பேசிக்கலி. அதனால வந்து ரெண்டு சைடும் வரும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உனக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அது வேற ஒரு கான்செப்டில் டெஃபினெட்லி வி வில் லுக் அட் தட். அது கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். அது எதனால் வந்து இந்த லாஜிக் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்றது வி வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அங்கே சொல்ல வர கான்செப்ட். இந்த ஒரு ரீசன்னால் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ். எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேலன்ஸ் ஷீட் as well as என்னது P&L ஐட்டம், ரெண்டுத்துக்கும் வந்து காமனாக வரும். இந்த ஒரு ரீசனால் தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் வந்து பெட்டர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்னு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறோம் நம்ம. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நமக்கு வந்து இங்கே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான். This is the logic behind the concept, right? ஸோ இதனால தான் நம்ம டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக இது பண்ணுறோம். இந்த 4 பிரின்சிபல் மட்டும் இஃப் யூ ரிமெம்பர் இட் ப்ராப்பர்லி, டெஃபினெட்லி யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெட்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் தன் எனிபடி எல்ஸ். ஒரு 10 ஜேர்னல் என்ட்ரியை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு எழுதுறதுல ஒரு விஷயமே கிடையாது. பட் இங்கே போட்டுக்கிற சார்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட், த என்டையர் சினாரியோ இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ ரிமெம்பர் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி கைஸ். ஸோ நம்ம இது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் கரெக்டாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்துட்டு எல்லா விதமான கான்செப்டும் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து தட்டிட்டு போகலாம். இப்போ நான் அந்த பிரின்சிபலில் எடுக்கிறேன். மிஷினரி வந்துட்டு நியூ மிஷினரி பர்ச்சேஸ்னால் வாங்குறது. மிஷினரியோட பேசிக் கேரக்டர் என்ன? மிஷினரி இஸ் பேசிக்கலி அன் அசெட்டு. அப்போ மிஷினரி இஸ் பேசிக்கலி அன் அசெட் அப்படின்னும் போது நான் ஒரு அசெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அசெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அசெட் இஸ் டெபிட்டிங். அப்போ அதனால தான் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டு கேஷ் இஸ் ஆல்சோ அன் அசெட். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த கேஷ் வந்து குறையிறதா? அப்போ கேஷ் குறைஞ்சதுன்னா சிம்பிள் லாஜிக், கேஷ் கோஸ் அவுட். ஸோ இப்போ த என்ட்ரி ஃபார் திஸ் இஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, சிம்பிள் லாஜிக், த என்ட்ரி ஃபார் த எபோவ் ஜேர்னல் என்ட்ரி, ஐ மீன் எபோவ் கான்செப்ட் இஸ் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார். இதுதான் ஜேர்னல்னு சொல்கிறோம். மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு என்னது? கேஷ். அதுக்கான ஏன் எஸ் நோ லாஜிக் எல்லாமே we had just discussed the concept. புரியும் நான் நம்புறேன் நான். இதனால தான் அந்த பிரின்சிபலை வந்து நம்ம டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we used to tell. ஓகே, ஸோ this is the concept, right? ஓகே, எக்ஸலண்ட். அப்புறம் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டுமே ரிலேட்டட் டு என்னது? அசட் ஐட்டம். அப்போ வந்துட்டு அப்போ ரெண்டுமே பர்டனிங் டு வாட்? அசட். அப்போ see, look at here. அப்போ இந்த இடத்துல இது பேர் இன்ட்ரா அசட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு பேர். இன்ட்ரா அசட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, அசட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அப்போ வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, ஜேர்னல் என்ட்ரி
For the above transaction, machinery account debtor to cash or the bank as the case may be. Value is equivalent to 50,000. The value is equivalent to 50,000. So this is the first point around. இது வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஸோ இந்த ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம என்னன்றது பார்த்தாச்சு. ஆல் ரைட். ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் போட போறோம். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்கு. நான் பிகாஸ் இதே தான் வரப்போகிறது. அப்போ இது வந்து இன்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால சி இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் எனக்கு மாறும். என்ன ஆகிடும், என்னோட மிஷினரியோட வேல்யூ வந்து 2,50,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. என்னோட கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து 50,000 குறைஞ்சிருச்சு. பட் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்றதுனால பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபிகர் வந்து இஸ் நாட் கெட்டிங் சேஞ்ச். அப்போ எனக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் வந்து ஸ்டில் இட் ரிமைன்ஸ்னு அர்த்தம். பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் வந்து ஸ்டில் இட் ரிமைன்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா திஸ் கான்செப்ட் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இஸ் அ டியூவல் கான்செப்டோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1. இங்கே பாருங்க, இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் அவுட் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஜஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, நியூ மெஷின் இஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் 50,000 on credit, cash is to be paid later on, same balance sheet. ஸோ அப்போ கான்செப்ட் நம்பர் 2, concept number 2 will explain this concept. I will take the same balance sheet, same principle. See, concept number B, machinery purchased on creditors. Machinery தானே? purchased on credit. இந்த டிரான்சாக்ஷனோட நேச்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a simple logic. லேர்னிங் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க. ஒரு அசெட் சேஞ்ச், ஒன் liability சேஞ்ச். கரெக்டாக, ஒரு அசெட் சேஞ்சு, ஒரு liability சேஞ்ச். அசெட்டில் என்ன ஆகுது, மிஷினரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. liabilityல என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு கிரெடிட்டார் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க. அப்போ என்ன என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, அசெட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இதே பிரின்சிபல் தான். அசெட் இன்க்ரீசஸ் டெபிட், liability இன்க்ரீசஸ் கிரெடிட். ஸோ 1 debit is equivalent to 1 credit. இதுதான் லாஜிக். 1 debit is equivalent to 1 credit. அப்போ என்ட்ரி வில் பி மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார். இதே சேம் கான்செப்ட். 2 என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். பேர் கொடுக்கல, பேர் கொடுத்துருந்தா போட்டிருப்போம். ஸோ சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் அப்படின்றது என்னது, கடன், நாம் கடன் கொடுக்க வேண்டியவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ வந்து the value is equivalent to என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா 50,000. கரெக்ட், the value is equivalent to 50,000. இப்படி ஒரு விஷயம் சேஞ்ச் ஆகும் போது ஒரு liability சைடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் ஒரு இந்த சைடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வரும்போது உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வேல்யூவும் வில் கெட் சேஞ்ச். அப்போ உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வேல்யூ வில் கெட் சேஞ்ச் அப்படின்னும் போது சிம்பிள் லாஜிக், சேம் கான்செப்ட், அதே பேலன்ஸ் ஷீட்டு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டை எடுத்திருக்கோம். அப்போ மிஷினரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல 3 lakhs வந்துடும். 3 lakhs இல்லை, இது 2,50,000 வந்துடும். ஏன்னா early 2 lakhs இருந்தது, இப்போ ஒரு 50,000 பண்ணியிருக்கோம். அந்த கேஷ் ஒன்றும் குறையில, பழைய பேஸ் கேஷ் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே ஒரு புது ஐட்டம் வருது. அந்த புது ஐட்டம் இஸ் நத்திங் பட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ்ன்னு பேர். ஸோ த சன்ட்ரி கிரெடிட்டார் இஸ் ஈக்குவலன் டு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா the value is equivalent to 50,000. Hope you understand about this logic. So the new balance sheet value is equal to 3,50,000. Let me check. Yes.